दोस्तों हाज़र हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज की इस रिपोर्ट के तहत मैं गल करांगा भारत दीयां अलग-अलग जेलों में बंद कुछ अजिहे सिख कैदियों बारे जिन्हां दी रिहाई नूं लैके एक नवे सिरे तो लामबंदी शुरू हुई है। पंजाब दीयां चोणां सामने ने विधान सभा चोणां दे विच भारतीय जनता पार्टी एक अलग धिर दे रूप में पंजाब दीयां कुछ सियासी जमातां दे नाल रल के इन्हां चोणां विच उतरन जा रही है। सो इसे चोणां दे मौसम दे विच सिख कैदियों की रिहाई की वह मंग जो कि बीते कई सालों के दहाकिਆਂ तो हुंदी आई है कि उसनूं देश की सरकार फुल चढ़ाएगी, एक बहुत वड्डा सवाल है। लेकिन ये लामबंदी काफ़ी पीक ते पहुंची है। हाल ही के दिनों में श्रोमणी अकाली दल संयुक्त सुखदेव सिंह ढींडसा की जथेबंदी वालों एक डेलीगेशन लैके मुलाकात की जाती है देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाल ते उस मुलाकात के विच 20 अजिहे सिख कैदियों की सूची सौंपी जाती है, जिन्हां विचों तकरीबन 9 सिख कैदी अजिहे ने जिन्हां दीयां सज़ावां 23-23 25-25 साल तो उत्ते वो जेलों में कट चुके ने। इन्हां सिख कैदियों की रिहाई की जिहड़ी मंग है उसका आधार है इन्हां वल्लों कई दहाके अपनी उम्र के जेलों के विच कट्टिया जाना। बेशक इन्हां दे खिलाफ काफ़ी संगीन ते काफ़ी वड्डे मामले रहे ने, लेकिन इस दे बावजूद एक बेस बनाया गया है कि ये अपनी कौम की खातर ते एक जज्बे नूं लैके इस लड़ाई नूं लड़दे हुए उन्हां वारदातां दे विच इन्वॉल्व हुए, जिस दे कारण इन्हां नूं सज़ावां होईयां जो कि हुण एक कई दहाके जेलों में कट्टण तो बाद टोटली क्वालीफाई हैगे ने जेलों तो इन्हां दी रिहाई लई या फिर उस माफी लई जो कि सरकार नूं दे देनी चाहिए है। सो यही पूरा दा पूरा बेस ते लॉजिक बना के अमित शाह दे नाल मुलाकात की गई है। इत्थे तुहाडी याद दे विच ये भी चीज़ लिया देनी जरूरी है कि इस चीज़ की शुरुआत उस वक्त होंदी है जदों भारत सरकार वालों बलवंत सिंह राजोआणा होना दी जिहड़ी सज़ा सी, मौत की सज़ा सी, उसनूं घटा के उम्र कैद दे विच लाइफ इंप्रिजनमेंट दे विच साल 2019 दे विच तब्दील करता गया सी। उस वक्त जदों कि श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें जिहड़े प्रकाश पर्व के कौमी पद्धर के जिहड़े समागम सन उन्हां दे तहत एक गुडविल जैस्चर के रूप में फैसला SGPC ते कई होर सिख जथेबंदियां की मंग तो बाद किया गया सी। सो इसी गलबात नूं इस लड़ी नूं अगे वधाउंदियां होइयां हुण ढींडसा दा जिहड़ा आउटफिट है उसने इन्हां 20 सिख कैदियों की रिहाई जो कि पहला भी एक इशू सी, इस उत्ते एक बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जदों कि देश के गृह मंत्री ते भारत सरकार वालों इस सबजैक्ट दे विच एक विशेष तौर पर गहरी दिलचस्पी दिखाई जा रही है, जिसके सीधे ते सीधे सियासी कारण हो सकते हैं। इत्थे थोड़ी नज़र या थोड़ी जानकारी दे विच लियाना जरूरी है कि यह पूरी दी पूरी कवायद जिस दे तहत कि जगतार सिंह हवारा ते उन्हां दे नाल दे कुछ होर अजिहे सिख कैदियों की सज़ावां नूं घटाउण या फिर उन्हां नूं रिहा करन दी जिहड़ी गलबात है या उसकी संभावना संबंधी जिहड़ा डायलॉग है इसने अज तो कुछ साल पहला शुरू होना सी। तकरीबन 1.5 साल पहला जदों किसान अंदोलन हजे शुरू नहीं सी होया, उस वक्त जदों सुखदेव सिंह ढींडसा वक हो जाते हैं तो सियासी हलकों के विच चर्चावां बहुत जोरां शोरां ते सन कि बीजेपी पंजाब दीयां कुछ अजिहियां धिरां दे नाल रल के कुछ अजिहा आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लैके आएगी जिस तहत कि सिख कैदियों नूं छड्डिया जाएगा। एक गुडविल जिहड़ी है पंजाबियों ते सिखां दी उसनूं अपनी ओर खिच्चण दा काम बीजेपी ते उसदी लाइक माइंडेड पार्टियां पंजाब विच इसे कवायद दे तहत करनगियां। लेकिन इस तो बाद जदों नवंबर 2020 दे विच किसान अंदोलन शुरू हो जाता है, किसान अंदोलन एक अजिहा पड़ाव सी जिस तो बाद कि कुछ महीने ते कुछ साल तक केंद्र सरकार अते पंजाब की जनता पंजाबियां खासकर किसानों के विच दे जिहड़े संबंध सन वो एक अजिहे लो लैवल ते पहुंच चुके सन जिस तो बाद कि इस गलबात बारे किसी ने नहीं सोचा। वो हालातों के विच श्रोमणी अकाली दल संयुक्त या फिर ढींडसा वर्गी जिहड़ी जथेबंदियां सन उन्हां दा भी किसी भी हद तक इस एजेंडे नूं अगे टेकअप कर पाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन जिवें किसानी अंदोलन खत्म होंदा है उस तो बाद नवीं जिहड़ियां घोषणावां होंदियां ने, नवीं पार्टियां बनदियां ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बना के सामने आ जाते हैं, एक गठजोड़ हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के नाल, सुखदेव सिंह ढींडसा भी जाके इसी धिर दे नाल शामिल होंदे हुए नज़र आ रहे हैं। उस वक्त अपने इस पुराने एजेंडे नूं अपने बॉक्स चों कढ़ के सामने लिआंदा जा रहा है। तो हुण कोशिश सीधे ते सीधे यही है कि कुछ अजिहियां सियासी पॉकेट्स दे विच भी इस कवायद का फायदा चुक्या जा सके। जे ये कवायद किसी पद्धर या किसी परसेंटेज तक भी कामयाब होंदी है, कुछ भी सिख कैदी जे रिहा होण दे विच कामयाब हो पाते हैं तो ये एक बहुत ही मेजर सियासी मूव होएगा इस धिर दे पक्षों जो कि हुण संयुक्त अकाली दल बीजेपी अते पंजाब लोक कांग्रेस की एक जमात की शक्ल विच एक गठजोड़ की शक्ल विच सामने आन जा रही है। सो अज आपां समझण की कोशिश करांगे भी वो 20 सिख कैदी आखिर है कौन ते किड्डी सीरीयस किड्डे गंभीर उन्हां दे उत्ते
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 20 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਜਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। NIA ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 316 1993 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1993 ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। 302 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1990 ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ 31 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਵਰੀਅਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ 26 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੋਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ UT ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਹੀ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1.25 ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਰਹੇ। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕਾਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ UP ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ, ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾੜਮੇਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ, ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 15ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
SGPC ਦਾ ਚੋਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16, 17, 18, 19 ਤੇ 20 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16, 17 ਤੇ 18 ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ, ਇਹ ਉਹ 3 ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਚਸਪਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਗਈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਹਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਤੇ 20ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਤੇ 302 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਨੇ ਇਹ 20 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਡੇਟਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸਪੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਝਪੁਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 20 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 20 ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਇਹ 20 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਹ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੰਦੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਝਪੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ 7 ਲੋਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਵਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਪਿਓਰਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ 2015 ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਪਲਿਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 161 ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੇ 432 ਤੇ 433 CRPC ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ offense ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ offense ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ offense ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ 2004 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਗੋਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਵੀ 72 161 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਏ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੇ ਵੀ, 1-2 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਛੁੱਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸੂਚੀ ਆ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ, 9 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। 2013-14 ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ ਬੇਅੰਤ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋ ਬਹਿੰਦੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ 6, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਟਰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਥੱਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾਗਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਜਪੁਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਸਾਂ ਨੇ। 20 ਦੇ 20 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ
एक चंगा नतीजा इस कवायद का, इस कोशिश का सामने आ सकता है, क्योंकि पोलिटिकल सीजन या मौसम के कुछ भी संभव है। लेकिन इत्थे ये भी समझना जरूरी है कि इन्हों के ज़्यादातर जोड़े कैदी हैगे ने उन्हों के केस या तो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं या फिर उन्होंने सूबे दी सरकारां इन्हां केसां दे उत्ते विचार कर सकती हैं जिन्हां विच कि बीजेपी की सरकार है। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ के जिन्ने केस ने, यानी कि बेअंत सिंह असैसीनेशन नाल जुड़े हुए सारे केस इंक्लूडिंग जगतार सिंह हवारा, हालांकि जगतार सिंह हवारा उत्ते दिल्ली का एक अलग केस भी है, उस केस दे विच अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की गवर्नमेंट का व्यू लेना पएगा। लेकिन ज़्यादातर केसां 7 केसां दे विच जगतार सिंह हवारा, परमजीत प्योरा, जगतार सिंह तारा, बलवंत राजोआणा, गुरमीत इंजीनियर, लखविंदर लखा ते जिहड़ा शमशेर सिंह है, इस 7 के केसां दे विच यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्र सरकार का ही फैसला चलना है। इस तो इलावा कर्नाटका सरकार, राजस्थान सरकार ते उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के जिहड़े 4 केस हैगे ने, जिस विच कि सुरिंदर शिंदा ते होर जिहड़े उन्हां दे नाल 3 लोग हैगे ने। सो 4 ओ ते 7 ए केस, एक कर्नाटका का लगा लीए 12 ए केस हैगे ने, जिस विच कि फैसला जिहड़ा है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स वल्लों ही किया जाना है। इस तो इलावा पंजाब के जिन्ने केस हैगे ने उन्होंने तहत जिहड़े लोग पंजाब दी जेलों में बंद ने उन्होंने तहत पंजाब सरकार की राय मंगी जाएगी। हुण ये केसां दे विचों कई केस बड़े संजीदा ने, संगीन ने, लेकिन ये भी समझ विच आ रहा भी 23-23, 25-25, 27-27, 31-31 साल ये जिहड़े कैदी हैगे ने इन्होंने जेलों में कट ले ने। इन्हां दा जिहड़ा व्यवहार है, कंडक्ट है, वो रिपोर्ट्स भी ठीक नज़र आ रही ने, उन्हां पैरामीटर्स ते भी ये लोग ठीक नज़र आ रहे हैं। सो हुण वेखण वाली गल होएगी भी केंद्र का गृह मंत्राला ते जिहड़ियां संबंधित सूबा सरकारां ने वो इन्हां केसिस नूं किवें व्यू करदियां ने, केस टू केस एक बहुत ही घट समय की इस तरीके की क्लेमेंसी या इस तरीके की दयानतदारी रिहाई जिहड़ी है वो संभव हो पाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट की इंप्लीकेशंस हो सकदियां ने, ये सारियां चीज़ां ध्यान देण योग रहणगियां। लेकिन इन्हां हालातां दे विच ये भी समझण दी लोड़ है भी तकरीबन 5 या 6 अजिहे भी केस ने जिस विच 5-5, 6-6 साल इन्हां नौजवानों नूं सज़ावां भी होईयां ने। ते कुछ तवज्जो वो केस भी मंगणगे जो कि 5 साल या 6-6 साल जिहड़े नौजवान ने, कुछ युवक हैगे ने वो जेलों में कट चुके ने। जिहड़ा नवां शहर के 3 नौजवानों नूं जिहड़ी सज़ा हुंदी है सैडिशन देशद्रोह के केस दे विच लाइफ इंप्रिजनमेंट की सज़ा है, वो केस काफ़ी ज़्यादा फोकस ते तवज्जो मंगदा, क्योंकि सैडिशन ते देशद्रोह का केस उस दे विच उम्र कैद की सज़ा, ये उस वक्त जो फैसला नवां शहर की कोर्ट ने जनवरी 2019 सुनाया सी उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट सज़ा लगी सी। लग्या सी भी ये शायद देशद्रोह के केस दे विच एडी वड्डी सज़ा बनदी नहीं सी। सो इस केस नूं की होर कंपैशनेटली सरकारां डील कर सकदियां ने, उन्हां नूं डील करन दी लोड़ है। सिख कैदियां ते बंदियां दी रिहाई लई कोशिशां पहलां भी हुंदियां रहियां ने ते कई दहाकिਆਂ ਦਾ इतिहास रहा है ते समय-समय ते सरकारां ने लीनियंसी वरत के केस टू केस बेसिस उत्ते कई लोगों को छड्डिया भी है ते कईयां नूं परमानेंट पैरोल भी दी गई है। लेकिन इस केस दे विच केंद्र सरकार दा हुण रुख की रहेगा, चोणां दे इस मौसम दे विच की एक वखरे नज़रिए दे नाल इस पूरी गलबात नूं लिया जाएगा ते एक टाइम लिमिट दे विच रह के ही कोई फैसला किया जाएगा, उसका की क्राइटेरियन होएगा ये तां वाला समा दसेगा। लेकिन ये फैक्ट कि गृह मंत्री जिहड़े ने वो इस वफद नूं मिलदे ने, इस लिस्ट नूं लैंदे ने ते ये कई साल तो इस तरीके की एक प्लैनिंग चलती पई सी कि इस इशू नूं सामने लिआंदा जावे ते चोणां तो पहलां इसका सियासी लाहा लैण दीयां कोशिशां होण। सो आस ये की जा सकती है कि इस मुतल्लक कोई ना कोई फैसला आएगा। सो ये वेखदे हैं भी की फैसला हुंदा, क्योंकि उस तो बाद भी कई किंतु परंतु रहणगे। सज़ावां किहड़े केसां दे विच होईयां ने, कई बहुत ही गंभीर केसिस ने, कई अजिहे ब्लेटेंट वारदातां ने जिन्हां दे तहत कि बहुत ज़्यादा ब्लड शैड होया, बहुत खून खराबा होया। जिहड़े लोग मारे गए उन्हां वारदातां दे विच उन्हां दे परिवार या उन्हां दे जिहड़े पक्ष ने उन्हां नूं तकलीफां या उन्हां नूं ऑब्जैक्शन हमेशा ही इस पूरी दी पूरी कवायद ते भी रहणगे ते जे इन्हां दे मुतल्लक कुछ हाँ पक्षी फैसले सामने आ जांदे ने सरकारां वल्लों कोई दी सज़ावां नूं घटाता पहलां ही दिता गया है, जे माफ़ करन या उन्हां नूं रिहा करन दी गलबात आंदी है तो फिर उसके प्रतिक्रम भी वेखण विच मिलणगे। ये सारियां गल्लां समय दे हिसाब नाल ही तय होणगीਆਂ ते जे कुछ डिवेलपमेंट हुंदी है फिर इस मुतल्लक एक रिपोर्ट लैके तुहाडे सामने हाज़र होवांगा। लेकिन इस पूरी जिहड़ी गलबात जसपाल सिंह मांझपुर होना नाल कीती गई है मेरे वल्लों, उस नूं तुसीं चैनल न्यूज़ डेटलाइन पंजाब उत्ते जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ते सजैसटिड वीडियो विच भी पा दांगा, उस विच देख सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट नूं वेखण लई। रितेश लखिया अनप्लग नाल जुटे रहो। थैंक यू सो मच।